నీవే కదా. అందరూ వాయిస్ పక్కన నీవే కదా ఆరాధనా. స్త్రీలు పక్కన నీవే కదా నా ఆరాధనా. అందరమే మరొకసారి నీవే కదా నా ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. అందరూ స్వరాలేసి నీవే కదా నా ఆరాధనా. నీవే కదా నా ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. అందరూ స్వరాలెత్తి ఆరాధనా. వాయిస్ పక్కన వెనకాల ఆరాధనా స్తుతి నీకే నీవే కదా నా ఆరాధనా. నీవే కదా నా ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి యేసయ్యా నీవే కదా నా. నీవే కదా నా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. నీవే కదా ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. అందరు మీరు రెండు హస్తాలు పైకెత్తి నాతో ఏకీభవించి నీవే కదా నా. అందరూ చెప్పండి నీవే కదా నా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. అవును తండ్రి, మా ఆరాధనకి యోగ్యుడైన దేవుడు నువ్వు. నీ హస్తాల మరుగులో మమ్మల్ని దాచి, నీ కృపలో మమ్మల్ని పిలిచి, నిత్యము నీలో మమ్మల్ని భద్రపరుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రం. మనమందరం పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని చెప్పుల గుడ్డ మహిమ పరుస్తాం. మన మధ్యలో పాస్టమ్మ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நல்ல வேளை மீண்டுமாக தேவ சமூகத்தை நோக்கி நாங்கள் வருகிறோம். இம்மற்றுமாக விண்ணப்ப பகுதிகளிலும் ஆராதனை நேரத்திலும் எங்களோடு கூட இருந்து இசப்பா இந்த புதிய மாதத்திற்குள் பிரவேசிக்கிற ஒரு விசேஷமான ஆண்டவரே, ஒரு சிறப்போடு கூட கர்த்தாவே இந்த மாதத்தை நாங்கள் தொடங்கக்கூடிய கிருபைகளை தாங்க.
இந்த மாதத்தில் இருக்கிற எல்லா ஊழியங்களும் நன்மையான கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இசப்பா, நாளை தினத்தில் இருக்கிற உபாச கூட்டத்தில் நாளை மறுநாள் இருக்கிற பரிசுத்த ஆராதனையிலும் 2 ஆராதனைகள் ராஜா, இலை சபையில் நடக்கிறதான திருவிருந்து பந்தியின் ராஜா அமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். 2 சபையில் நடக்கிறதான சகோதரிகள் கூட்டத்தையும், பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்கும், குட் ஃப்ரைடே ஆராதனை, ஈஸ்டர் ஆராதனை, எல்லா ஆராதனையும் நன்மையான கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்கள் சக்தியோ எங்கள் பக்தியோ அல்ல சுவாமி, முற்றிலும் பராக்கிரமா இருக்கிறபடினால நீர் கொடுத்த இந்த ஈவினால, நீர் கொடுத்த இந்த ஆண்டவரே பெறப்பட்ட அழைத்த அழைப்பின் நித்தியமான கிருபையினாலே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. இந்த மாதம் முழுக்க நீர் எங்களை வேலை அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. இப்பொழுது உங்களுடைய உபதேசத்திற்காக நாங்கள் கடந்து போகிறோம். இந்த கிருபை, இந்த வாக்கு தத்தம் எங்கள் மனதில் பதியக்கூடிய கிருபை தாங்க. எங்கள் இருதயம் என்னும் பலகையில் எழுதி கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை தாங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Praise, praise, praise. Praise, hallelujah. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామాన్ని బట్టి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தினாலே இந்த காலைவேளையில உங்கள் யாவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా? எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళు హల్లెలూయా చెప్పండి. சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க ఇంకొద్ది శబ్దంగా చెప్పండి. ఓకే, దేవుని బిడ్డలారా, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, కొద్దిగా ఎక్కువ తగ్గిందండి. దాంట్లో 3వ పాయింట్కి వెళ్ళి ప్రైజ్. ఓకే, డన్. కీర్తనలు రాసిన గ్రంథం సంగీతங்கள் எழுதின பகுதி 48వ అధ్యాయము 48ஆம் சங்கீதம் 1వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. முதலாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். கர்த்தர் பெரியவர், அவர் நமது தேவனுடைய நகரத்திலும் தமது பரிசுத்த பர்வதத்திலும் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவர். ఓకే, తెలుగులో ఒకరు చదవండి. మన దేవుని పట్టణమందు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతమందు యెహోవా గొప్పవాడును బహు కీర్తినీయుడై ఉన్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ఈ మాటని మీరు వాగ్దానం కిందకి తీసుకోవాలి. இந்த வார்த்தையை நீங்கள் வாக்குத்தத்தமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். మన దేవుని పట్టణమందు நம்முடைய தேவனுடைய நகரத்தில் ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతమయందు அவருடைய பரிசுத்த பர்வதத்திலும் యెహోవా గొప్పవాడును. கர்த்தர் பெரியவராக இருக்கிறார். ఈ మాసం దేవుడు నీకు గొప్పవాడుగా ఉండబోతున్నాడు. இந்த மாதத்துல தேவன் உங்களுக்கு பெரியவராக అందరూ இருக்கிறார். చప్పలు కొట్టి దేవుని మహిమపరచండి. நாம் யாவரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். మన దేవుడు ఎవరంటే గొప్పవాడు. ఆయన நம்முடைய தேவன் யார் என்று சொன்னால் மிகவும் பெரியவர். పేదవాడు దరిద్రుడు కాదు. ఆయన ஒரு ஏழையோ ஒரு தரித்திரனோ அல்ல, ఏమి ఇవ్వలేని వాడు కాదు. ఆయన எதுவும் கொடுக்க முடியாதவர் அல்ல, ఆయన బహు కీర్తనీయుడు అంట. அவர் மிகவும் புகழப்படத்தக்கவர். ఈ కాలము ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయో, இந்த காலம் எத்தனை வருடங்கள் இருக்குமோ, మనం ఉంటామో లేమో కానీ நாம் இருப்போமோ இல்லாமல் போவோமோ, మన ప్రభు రాకడ వరకు ఆయన గురించి ప్రకటింపబడుతూనే ఉంటాడు. அவருடைய வருகை மட்டும் அவரை பற்றித்தான காரியங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும். ఎందుకంటే ఆయన బహు కీర్తినీయుడై ఉన్నాడు. ஏனென்று சொன்னால் அவர் மிகவும் புகழப்பட்ட
புகழப்படத்தக்கவர். కాబట్టి ఆయన ఎల్లప్పుడూ గణపరచబడుతూనే ఉంటాడు. அவர் எப்பொழுதும் கனப்படுத்துகிறவராகவே இருக்கிறார். ప్రభు ఈ మాసం నీకు ఎలా ఉండబోతున్నాడంటే, தேவன் இந்த மாதத்தை உங்களுக்கு எப்படியாக இருக்க போகிறார் నీ என்றால், జీవితంలో గొప్పవాడుగా ఉండబోతున్నాడు. உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் பெரியவராக இருக்கிறார். గొప్పవాడు ఏం చేస్తాడు? பெரியவர் என்ன செய்வார்? గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. பெரியவர் என்ன செய்வார்? பெரிய காரியங்களை செய்வார். మనం ఎన్నడూ ఊహించలేని కార్యాలు, நாம் எப்பொழுதும் நினைக்காத காரியத்தை அவர் செய்வார். మనం ఎన్నడూ చూడలేని కార్యాలు, நாம் எப்பொழுதுமே பார்க்காத ஒரு காரியத்தை தேவன் செய்வார். అలాంటి కార్యాలను ఈ మాసం ప్రభు మార్చి మాసంలో మీకు చేయబోతున్నాడు. எப்பொழுதும் பார்க்க கூடாத கேட்க கூடாத காரியங்களை இந்த மாதத்துல கர்த்தர் இந்த மாதத்துல செய்ய விரும்புகிறார். అందరం చప్పలు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. கரங்களை தட்டுவோம். హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, మన దేవుడు ఆయన గొప్పతనాన్ని చెప్పాలంటే సంవత్సరాలు సరిపోవు. அவருடைய புகழை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் வருடங்கள் பத்தாது. ఆయన అంత గొప్పోడు. ఆయన அவர் அவ்வளவு புகழப்படத்தக்கவர். కాబట్టి మరొక మాట కూడా రాయబడి ఉంది, కీర్తనలు 147:5. 147 సంగీతం 5వ వచనం. కీర్తనలు 147:5. మన ప్రభు గొప్పవాడు, ఆయన అధిక శక్తి కలిగిన వాడు, ఆయన ஞானமுனకు మితి లేదు. தமிழ்ல ஒருத்தர் படிச்சிருங்க. நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவரும் மகா பலமுள்ளவராய் இருக்கிறார். அவருடைய அறிவு அளவில்லாதது. మన ప్రభు గొప్పవాడును. நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவரும். అంటే చాలా మంది మన ప్రపంచంలో మనం గాని గమనిస్తే, இந்த உலகத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது దేవుళ్ళలోనే தேவர்களிலே అతి పెద్ద దేవుడు ఎవరంటే, மிகவும் பெரியவர் யார் என்றால், అతి పెద్దగా ప్రకటించబడుతున్న దేవుడు ఎవరంటే, புகழப்படத்தக்கவர் யார் என்றால், మనం ఆరాధిస్తున్న మన యేసయ్య ఒక్కడే. நாம் ஆராதிக்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர். హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే, அவர் ஒருவர் மட்டுமே, ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే గొప్ప దేవుడు. அவர் ஒருவர் மட்டுமே மிகவும் பெரியவர், புகழப்படத்தக்கவர். అక్కడ రాయబడి ఉంది, మన ప్రభు గొప్పవాడును, நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவரும், ఆయన అధిక శక్తి కలిగిన వాడు. அவர் மகா பலனுள்ளவருமாய் இருக்கிறார். ఆయన శక్తి దగ్గర ఏ శక్తి నిలబడలేదు. அவருடைய வல்லமைக்கு எதிராக எந்த வல்லமையும் நிற்க முடியாது. మీరు బాగా గమనించండి, సారాకి 90 ఏండ్లు వయసు వచ్చింది. நன்றாக கவனிங்கள், ஆவிக்குரிய தாய் சாராக்கு 90 வயதாகிவிட்டது. బైబిల్లో ఉన్న అబ్రహాం భార్య సారా, బైబిల్లో இருக்கிற ஆபிரகாமின் மனைவி சாரால், ఆమెకి స్త్రీ తత్వము ముగించబడింది. அந்த అమ్మకు அந்த தாய்மை வழிபாடு நின்று விட்டது. ఇంకా పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలే లేవు. பிள்ளைகள் பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. సైన్స్ ప్రకారంగా మనం ఆలోచన చేస్తే, ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకా నీకు పిల్లలు పుట్టరమ్మా అంటారే గాని, விஞ்ஞான ரீதியாக போய் பார்க்கும் பொழுது கூட உனக்கு எம்மாத்திரம் உனக்கு பிள்ளைகள் பிறக்காது என்று சொல்லுவார்கள். ఆమె గర్భము ఉడిగిపోయిందంట. அவருடைய கர்ப்பம் செத்தது என்று சொல்லி అది எழுதப்பட்டிருக்கிறது. చనిపోయింది. ఆ గర్భం, அந்த கர்ப்பம் செத்தது என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. దానికి శక్తిని ఇవ్వగలిగిన దేవుడు అంటే ఎంత గొప్పోడో. அப்பேற்பட்ட கர்ப்பத்திற்கு கூட சக்தி கொடுக்கிறதான ஆண்டவர். அப்பேற்பட்ட చప్పలు కొట్టండి. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. బైబిల్లో మరొక మాట చెప్తా మీకు. பைபிளில் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன். సూది బెజ్జములో ఒంటి దూరున, ஊசியின் காதிலே ஒட்டகம் நுழையுமா అట్లని ప్రశ్న వేసి అడుగుతారు. அப்படின்ற சொல்லி கேள்வி கேட்பார்கள். ఆయన అంటాడు, అది మీకు మీ వల్ల కాదు, அது உங்களால் முடியாது. నేను అనుకుంటే ఒంటిని నూలు సైజుగా మార్చగలుగుతాను. என்னால் முடியும் என்று சொன்னால் நான் ஒட்டகத்தையே நூலின் சைஸ்ல நான் மாற்றி விடுவேன். ఆ బెజ్జం లోపలికి నూలులాగా ఆ ఒంటిని அந்த పంపించగలుగుతాను. ஊசியின் காதிலே ஒட்டகத்தை அனுப்பக்கூடிய அப்பேற்பட்ட காரியம் என்ன? అది మీ వల్ల కాదు, కానీ మీ దేవుని నా వల్ల అవుతుంది అని చెప్తాడు. அது உங்களால் முடியாது, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே என்னால் முடியும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మన దేవుడు అనుకుంటే ఏవైనాను మార్చగల సమర్థ కలిగిన శక్తి కలిగిన వాడు ఆయన. நம்முடைய தேவன் நினைத்தார் என்று சொன்னால் எப்படியாகிலும் எதையாகிலும் எப்படி வேணாலும் மாற்றி போடுவார். ఆయన అనుకున్నాడంటే ఎవరినన్నా ఎలాగన్నా తీసుకురాగలుగుతాడు. அவர் நினைத்தார் என்று சொன்னால் எப்படியாகிலும் யாரையாகிலும் கொண்டு வர முடியும். ఆయన అనుకుంటే ఏ కార్యమన్నా చేయాలనుకుంటే అది ఎలాగైనా చేయగలుగుతాడు. நினைத்தார் என்று சொன்னால் எப்பேற்பட்ட காரியத்தையும் அவர் பக்கமாக திருப்பிக் கொள்ள முடியும். ఆయన శక్తి దగ్గర ఎవరు నిలబడలేము. அவருடைய வல்லமை நிமித்தம் அவருக்கு வல்லமையுடன் முன்னாடி யாரும் நிற்க முடியாது. ఆయన బలము దగ్గర ఎవ్వరూ సాటిగా నిలబడలేరు. அவருடைய பலத்தில் சமமாக யாரும் நிற்க முடியாது. ఓకే, ఎందుకంటే అంత బలము శక్తి కలిగిన వాడు ஏனென்று మన దేవుడు. சொன்னார் அவர் மகா பலனுள்ளமாய் இருக்கிறார் என்றார். ఆ వాక్యంలోని మరొక మాట రాయబడి ఉంది,
அந்த வசனத்திலே இன்னொரு இடத்துல ఆయన జ్ఞానమునకు మితి లేనిది. அவருடைய அறிவு அளவில்லாதது. ఆయన జ్ఞానము అంత గొప్పది. அவருடைய ஞானம் மிகவும் பெரியது. ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు, జ్ఞానములో మితి లేనివాడు. அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் அறிவிலே அளவில்லாதவர். మనం కూడా చూడండి, ఎన్నో మనం దేవుని నమ్ముకొని కూడా ఎంతో తెలివి తక్కువగా బతుకుతాము. நாம் கூட தேவனை நம்பிக்கொண்ட பிற்பாடு கூட மிகவும் மூடத்தனமாக நடக்கிறதான காரியம் ஏற்படும். అప్పుడు ఇంకా నువ్వు ఇంకా దైవ జ్ఞానం రాల, నీకు இன்னும் ஒரு தெய்வ ஞானம் உனக்கு வரவில்லை. నువ్వు దేవుని వెంబడిస్తే నీ దగ్గర ద ప్యూరికేషన్ థాట్ చేయాలి. தேவனை பின்பற்றும் போது ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் வர வேண்டும். జ్ఞానంగా ప్రవర్తించాల, ప్రతి విషయాన్ని ஞானத்தோடு நடத்துகிறதான காரியத்தை ஒவ்வொரு இடத்திலும் நாம் அப்படியாக, ప్రతి పని జ్ఞానంగా చేయాలి, ஒவ்வொரு வேலையும் ஞானத்தோடு, ప్రతి మాట జ్ఞానంగా పలకాలి, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஞானத்தோடு சொல்ல வேண்டும். నీ జీవితాన్ని తెలివితో కట్టుకోవాలి, உன்னுடைய வாழ்க்கை நீ அறிவோடு கூட நடத்த வேண்டும். అదిదా దైవ జ్ఞానము అంటారు. அதுதான் தேவன் கொடுக்கிறதான ஞானம். సొలొమోను కంటే గొప్పోడైన, సాలొమోனை కాటిலும் మిகவும் பெரியவர். బాగా గమనించండి, మన దేవుడు శక్తిలో గాని జ్ఞానములో గాని మితి లేనివాడు. நம்முடைய தேவன் வல்லமையிலும் பராக்கிரமத்திலும் மிகவும் அளவிடப்படாதவர். అప్పుడు ప్రభుని మనం వెంబడించేటప్పుడు మనం కూడా అంత తెలివిగా మనం కనపడాలి అందరి దగ్గర. தேவனை பின்பற்றும் போது நாம் கூட அப்படிதான் நடந்து கொள்ள வேண்டும். మన దగ్గర తెలివి తక్కువ నిందరు అనుకోండి, நாம் அறிவு குறைவுள்ளவர்களாக இருந்தோம். ఎందుకంటే బైబిల్ రాయబడింది, వాక్యము నీకు జ్ఞానాన్ని కలుగు చేస్తుంది అని. వచనమే உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் என்று சொல்லி, అప్పుడు వాక్యం ఏంటున్నా నువ్వు ఎట్టుండాలి? జ్ఞానంగా ఉండాలి. వచనத்தை கேட்கிற நீ எப்படி இருக்கணும்? ஞானத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். కాబట్టి మన దేవుడు గొప్పవాడు అన్నది మనం మర్చిపోకూడదు. ஆகையினால இந்த மாதத்துல தேவன் மிகவும் பெரியவர், புகழப்படத்தக்கவர் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. ఆ గొప్పవాడు ఎక్కడ ఉండాలని అనుకుంటున్నాడు తెలుసా? அந்த புகழப்படத்தக்கவர் எங்க இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் என்றால், యోహాను రాసిన సువార్త 4:4 చదవండి. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். యాకోబు తన కుమారుడికైన యోసేపుకి ఇచ్చిన భూమి దగ్గర ఉన్న సమరియల్లోని ఇక్కడ మరొక మాట ఉంటుంది, ఒక సెకండ్ అలాగనే ఉండండి. ఈ లోకములో ఉన్నవాడి కంటే మీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడని ఉంటుంది. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷனோட பாக்கிலும் உன்னில் இருக்கிறவர் పెరియవర్ అని ఉంటుంది. మన దేవుడు ఎవరంటే ఈ లోకములో ఉన్నవాడి కంటే మనలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడంట. నువ్వు అట్నే చెప్పేసాను. நம்முடைய தேவன் யார் என்று నేను మళ్ళీ ఇస్తాను. இருப்பவர்களை பார்க்கிலும் உனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. మనకున్నది కొద్ది నిమిషాలే కాబట్టి వెతుక్కుంటే బాగుండదు, అందువల్లే మనం విందాం మంచిగా. మన దేవుడు ఎవరంటే, நம்முடைய தேவன் யார் என்று சொன்னால், ఈ లోకములో ఉన్నవాడు ఎవరు? இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் யார்? అపవాదైన సాతానుడు, அப்படியாக சத்துருவா இருக்கிற சாத்தான். ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. இந்த உலகத்துல எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிறார்கள். మనలో ఉన్నవాడు వారి కంటే గొప్పవాడు అంట. நமக்குள் இருக்கிறவர் அவர்களை பார்க்கிலும் பெரியவர் என்று சொல்லி. ఓకే, ఇప్పుడు ఉదాహరణ నేను మీకు ఒక మాట చెప్తాను. சொல்லுங்க. இப்போ உதாரணத்துக்காக இங்க வைங்க காது. ஓகே, யாருன்னா அதிகமா நகை போட்டுன்னு வந்தா எவ்வளவு பெரிய பணக்காரங்கடா இவங்க அப்படி யோசிப்போம். ఎవరైనా చాలా సొమ్ములు వేసుకొని వస్తే వీళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళని అనుకుంటాం. ஒரு BMW கார்ல வந்தாங்கன்னா, ஆடி கார்ல வந்தாங்கன்னா எவ்வளவு பணம் இருக்கும்டா இவங்க கிட்ட, கோடி கணக்கா இருக்கும். அதனால தான்டா இவ்வளவு பெரிய ఆలా இருக்கிறாங்களோ, ఎంత ఉన్నారు, ఎంత గొప్పోళ్ళుగా ఉన్నారని వాళ్ళని చూసి ఎంత గొప్పోళ్ళరా వీళ్ళు అంటాం. இவ்வளவு பணக்காரங்களா இருக்கிறார்களே, இவங்க இவ்வளவு பெரியவங்களா இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி நினைப்போம். ఒకవేళ చదువుకొని ఒక మంచి పోస్టింగ్ లో ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి
తెలివిగా ఉండే వాళ్ళని చూసి అంత గొప్పోళ్ళు వీళ్ళు, ஒருவேளை படிச்சுட்டு பெரிய போஸ்டிங்ல இருந்தாங்கன்னு சொன்னா இவங்க எவ்வளவு பெரியவங்களா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நினைப்போம். వీళ్ళు రాజకీయ నాయకులురా, ఎన్ని కోట్ల డబ్బులు ఉన్నాయిరా వీళ్ళ దగ్గర. இவங்க அரசியல்வாதிங்க எவ்வளவு கோடா கோடி பணம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நினைப்போம். మన ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చినా కూడా గొప్పగా వాళ్ళని చూసి మనం మురిసిపోతా ఉంటాం. நம்முடைய வீட்டுக்கு யாருன்னா வந்தா கூட அவங்கள பார்த்து ரொம்ப பூரிச்சடைஞ்சிருவோம். ఒక సినీ యాక్టర్లే గాని, சினிமா நடிகர்களாக இருக்கட்டும், లేదా ఒక మనము ఉద్యోగం చేస్తున్న దిక్కున ఒక జిఎంఏ గాని, நம்ம உத்தியோகம் பண்ணுகிறதான ஒரு ஜிஎம்ஏ ஆகட்டும், లేదా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు బంధువుల్లో ఎవరైనా గాని, இல்ல தெரிந்தவர்கள் சொந்த பந்தங்கள் யாராக இருந்தாலும் వారు గొప్పగా కనపడితే, அவர்கள் ரொம்ப பெரியவங்களா காணப்பட்டாங்கன்னா, వారు గొప్పతనంగా మన దగ్గర కనపడితే, அவர்கள் மிகவும் பெருமையோடு கூட காணப்பட்டார்கள்னா వారిని చూసి మనం మురిసిపోతా ఉంటాం. அவங்கள பார்த்து நம்ம ரொம்ப பூரிப்படைஞ்சிருவோம். ప్రభు అంటాడు, தேவன் சொல்லுகிறார், వారికంటే அவர்களை பார்க்கிலும் నీలో ఉన్న నేనే గొప్పవాడిని అంటాడు. చెప్పలు కొట్టండి, நான் தான் பெரிய. కొట్టండి, గట్టి కొట్టండి చెప్తున్నా. ఎంతమందికి అర్థమైందో మాట నాకు తెలియలే, ఎంతమందికి మీకు అర్థమైందో నాకు తెలియలే. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுதோ தெரியல. నేను అంటాను, నువ్వు ప్రథమరి కంటే నీలో ఉన్న దేవుడు గొప్పోడు. நான் சொல்லுகிறேன், பிரதமரை காட்டிலும் உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். ఈ లోకంలో ఉంటున్న గొప్ప ధన్యకుడు ఎవరు? నెంబర్ 1 లో ఎవరు? కోటేశ్వరుడు ఉన్నాడు. అతని కంటే నీ లోపల ఉన్నవాడు గొప్పోడు. உலகத்தில் இருக்கிற எப்பேற்பட்ட பணக்காரராக இருந்தாலும் அவர்களை பார்க்கலாம் உனக்குள் இருக்கிற தேவன் பெரியவர். పెద్ద పేరుగాంచిన వ్యక్తి, పెద్ద సైంటిస్ట్ అయిన వ్యక్తి, అనేకుల ద్వారా కీర్తించబడుతున్న వ్యక్తి కంటే నీలో ఉన్న యేసయ్య గొప్పోడు. பெரிய பேர் புகழ் வழங்கி இருக்கலாம், சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம், எவ்வளவோ பெரியவர்களாக இருக்கலாம், அவர்களை பார்க்கலாம் உனக்குள் இருக்கிற தேவன் பெரியவர். అందువల్ల అంటాడు, ఈ లోకములో ఉన్నవాడి కంటే నీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. ஆகையினால் தான் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்கலாம் உனக்குள் இருக்கிற தேவன் பெரியவர் என்று சொல்லி. అప్పుడు ఆయన నీ లోపల ఉన్నాడంటే, அவர் உனக்குள் இருந்தார் என்று சொன்னால் నీ జీవితంలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చూస్తావు. உன்னுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் பெரிய பெரிய காரியங்களை நீ பார்ப்பாய். గొప్పైన విషయాలను నువ్వు చూస్తావు. பெரிய விஷயங்களை நீ பார்ப்பாய். ప్రభు నీకు ఆ కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. தேவன் கண்டிப்பாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில செய்ய விரும்புகிறார். దేవుడు ఆ కార్యాలు చేయాలనుకుంటున్నాడు. கண்டிப்பாக தேவன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில செய்ய. నువ్వు ఆరాధిస్తున్న నీ దేవుడు ఎవరంటే, நீ ఆరాధனை செய்கிற தேவன் யார் என்று నీ చరిత్రలో నువ్వు ఎన్నడూ అనుకోలేని కార్యాలు చేస్తాడు ఆయన. நீ வரலாற்றிலே நீ பார்த்திருக்க முடியாத அப்பேற்பட்ட காரியத்தை கர்த்தர் செய்வார். ఒకసారి ఒక ఆయన పందుల దగ్గర భోజనం చేస్తా ఉంటాడంట. పందుల దగ్గర ஒருமுறை ஒருவர் ஒரு எரும மாடு இருக்கிற இடத்துல, அந்த இடத்துல పన్నీగల్ பன்றி கூட்டத்துல இருக்கும்போது போஜனம் பண்ணி கொண்டிருப்பார். అక్కడ తినేవాడంట. அங்கே சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறவர் అలాగ తినే ఆయన్ని విమానంలోకి ఎక్కించి విమానంలో మంచి ఫుడ్ పెట్టాడంట. அப்படியே சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த ஒருவரை விமானத்துல చపల కొట్టండి. சாப்பிடக்கூடிய கிருபை தேவன் செய்தார். ఎంత గొప్ప విషయం అది, ఎంత గొప్ప విషయం. எவ்வளவு பெரிய காரியம் அது. నువ్వు స్ట్రగుల్ అవ్వబాక, దిస్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోవాలి. నువ్వు నిదానం ఇచ్చినవంటే మెసేజ్ వచ్చి కరెక్ట్గా పోదు, డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఒక అక్కడ మేస్తున్న వ్యక్తి, అంటే పందుల మధ్యలో తింటున్న వ్యక్తిని, பன்றி மேய்த்து கொண்டிருக்கிற இடத்துல சாப்பிடக்கூடியவர் ఆయన్ని విమానంలో కూర్చోబెట్టి భోజనం పెడుతున్నాడంటే அவரை விமானத்துல கொண்டு போய் சாப்பாடு கொடுக்கிறார் என்று சொன்னார். ఎంత గొప్ప యేసయ్య ఆయన, எவ்வளவு பெரிய தேவனாக இருக்கிறார், ఎంత గొప్పోడు ఆయన. எவ்வளவு பெரியவர். నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, என் பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రభు అంటున్న మాట ఏంటంటే, என் தேவன் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால், నీలో ఉన్న నేనే గొప్పోడిని. உனக்குள் இருக்கிற நானே பெரியவர். ఈ లోకంలో ఉన్న వారికి అందరికంటే, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கிலும், బైబిల్లో మీరు కానీ సొలొమోన్ రాజును చూసేదానికి, வேதாகமத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது சாலமோன் ராஜாவை பார்ப்பதற்காக షేబా దేశపు రాణి వచ్చిందంట. ஒரு சேபா தேசத்தில் ராஜஸ்ரீ ஒருவர் வருகிறார். ఎందుకు వస్తుందంటే ఆమె, அந்த అమ్మ ஏன் வராங்கன்னா, సొలొమోను రాజు ఒక తెలివితేటల కొరకై, சாலமோன் ராஜாவுடைய ஒரு ஞானத்தை, ఆయన పరిపాలిస్తున్న విధానాన్ని చూసేదానికి, அவருடைய ஆளுகை செய்வது எப்படி என்று பார்ப்பதற்காக, ఆయన దేశము ఏ రకంగా పెట్టుకున్నాడని చూసేదానికి அவர் தேசத்தை எப்படியாக வைத்திருக்கிறார் என்று பார்ப்பதற்காக ఆమె బయలుదేరి వస్తుంది. அந்த అమ్మ புறப்பட்டு வருகிறாள். మత్తయి సువార్త 12:42. మత్తయి సువార్త 12:42. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 12:42.
ఆమె సొలొమోను జ్ఞానము వినుటకు భూమి అంతముల నుండి వచ్చేను. చాలు చాలు. ஒரு ராஜா இன்னொரு ராஜா பார்க்கறதுக்காக வராங்க. ఒక రాణి ఒక రాజును చూసేదానికి వస్తుంది. ஒரு ராணி ஒரு ராஜாவை பார்ப்பதற்காக வராங்க. ఆయన దగ్గర ఉంటున్న గొప్ప తెలివితేటను చూసేదాన్ని, அவரிடத்தில் இருக்கிற ஒரு ஞானத்தை கண்டுபிடிப்பதற்காக, ఆయన దగ్గర ఉంటున్న గొప్ప పరిపాలన చూసేదానికి, அவரிடத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆளுகை பார்ப்பதற்காக. హలో, మీకు అర్థమవుతుందండి? మీ దగ్గర ఏదైనా టాలెంట్ ఉండిందంటే ఆ టాలెంట్ ని చూసేదానికి చాలా మంది వస్తారు. உங்களுக்கு புரிகிறதா? உங்களிடத்தில் ஏதாவது திறமை இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்கள் திறமையை பார்ப்பதற்காக அவர்கள் வருவார்கள். ఇప్పుడు మనోడు తీమవుతున్నాడు, நம்முடைய தம்பி இங்க இருக்காங்க, వీడియో కవరేజ్ చేశాడు. నాకు వీడియో కవరేజ్ ஐயாவுடைய ఏదో వచ్చి ప్రార్థనకు వచ్చిందని చెప్పాల, నేను ஜபத்துக்கு வந்தாரு சொல்லிட்டு நான் சொல்லல, பிரேயருக்கு வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த காரியத்தை நான் சொல்லவில்லை. ஒருத்தர் என்ன ఒక ఆయన నన్ను అడిగాడు, ஒருவர் என்னை கேட்டார், వర్మ ఎత్తాడా వీడియోని అడిగాడు. వర్మ எடுத்தாரா இந்த வீடியோ కవరేజ్ என்று சொல்லி கேட்டாங்க. ప్రతి షూటింగ్ కరెక్ట్ గా ఉండింది, షూటింగ్ ரொம்ப சரியாக இருந்தது. వర్మ ఎక్కువ తీసుకుని ఉంటాడే, వర్మ நிறைய பணம் கேட்டிருப்பாரு. నేను కాసేపు స్టన్ అయిపోయాను. நான் அப்படியே స్టన్ ஆயிட்டு, ఎందుకంటే వర్మ షూట్ చేసే దాంట్లో చాలా ఫెసిలిటీ కలిగిన ఒక వ్యక్తి. நல்ல ஷூட்டிங் கவரேஜ் பண்றதுலயே வர்மா தான் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட். అంటే నా సాంగ్ నేను వీడియో చేశాను కదా, ஐயாவுடைய பாடல் வீடியோ சாங் போடும் பொழுது అడిగాడు. కాదు இல்ல இல்ல, మా చర్చ్ కింద ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, అబ్బాయి చేశాడా, எங்களுடைய சபைக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு நபர் செய்தார் என்று சொன்னா, అబ్బాయికి అంత టాలెంట్ ఉందా, அந்த పையனுக்கு అவ்வளவு టాలెంట్ இருக்குதான்னு சொல்லி నిజంగానే అన్నాడు. உண்மையாகவా? ఒరే నిజంగానే స్వామి, అక్కడ వేసుంటానే తీమోతి అని. கண்டிப்பா அங்க போட்டிருப்பேன் பாருங்க, பிரதர் தீமோன்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன் நானு. అవునా, నేను వర్మ చేసింది అనుకున్నాను. நான் வர்மா தான் செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ఒకరి దగ్గర ఒక టాలెంట్ గాని ఉనిందంటే దాన్ని నలుగురు చూస్తానికి వస్తారు. ஒருவரிடத்தில் திறமை இருக்கிறது சொன்னால் அதை 4 பேர் பார்ப்பதற்காக வருவார்கள். నీ దగ్గర తెలివితేట ఉంటే నలుగురు ఉంటారు నీ దగ్గర. உன்னிடத்தில் நல்ல அறிவு கூர்மையான காரியங்கள் இருந்தது என்று சொன்னால் உன்னிடத்தில் வருவார்கள். నీ దగ్గర మంచి విధానాలు కనపడి అంటే నలుగురు నేను వెతుక్కొని వస్తారు. உன்னிடத்தில் நல்ல கிரியை காணப்பட்டது என்று சொன்னால் உன்னிடத்தில் வருவார்கள். నువ్వు ప్రార్థన పుర్రాలవైతే నిన్ను వెతుక్కొని నలుగురు వస్తారు, నాకు ప్రార్థన చేయమ్మా అని. வளர்க்கப்பட்டவர் என்று சொன்னால் ஜெபத்திற்காக உன்னிடத்தில் வருவார்கள். నువ్వు మంచి చక్కైన నీతి కలిగిన మాటలు చెప్పే వ్యక్తి అయితే నిన్ను నలుగురు వెతుక్కొని వస్తారు. நீதியான காரியங்கள் உன்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் 4 பேர் உன்னை தேடிக் கொண்டு வருவார்கள். ఓకే, మా ఇంటికి కూడా వచ్చారు, ఒక 10 మంది వచ్చారు. எங்க வீட்டுக்கு கூட 10 మంది వచ్చారు. ஒரு 10 பேர் வந்தாங்க. ఓకే, ముఖ్యమైన ఒక విషయం కోసం వచ్చారు. முக்கியமான ஒரு விஷயத்திற்காக வந்திருந்தாங்க. వాళ్ళ పెద్ద మందిరం, அவங்களுடைய பெரிய சபை, దాంట్లో నాయకుళ్ళు, அதுல பெரிய மூப்பர்கள், నాకంటే అందరు ఏజ్డ్ పర్సెంట్, எங்களை பார்க்கல அவங்க ரொம்ப ఏజ్డ్ పర్సన్స్. అయితే వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు తెలుసు, அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். వాళ్ళల్లో చాలా మంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, நிறைய பேர் அரசாங்க வேலை செய்கிறவர்கள், కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు, பேர் அதுவே அரசியல்வாதிகள் இருக்காங்க. ఇంత తెలిసిన వాళ్ళు సేవకుని వెతుక్కొని వచ్చారు. இவ்வளவு தெரிஞ்சவங்க ஊழியக்காரர்களை தேடிக்கொண்டு வந்தாங்க. పాస్టర్ పాల్ డెనల్ గారు ఈ పని చేస్తాడు కరెక్ట్ గా. பாஸ்டர் பால் டேனியல் அவர்களிடத்தில் இந்த காரியத்தை கொடுத்தா ఒక ఆలోచన కరెక్ట్ చెప్తాడు, ஒரு ఆలోచனை நல்ல ஒழுங்கும் క్రమமாக சொல்லுவார். ఇది లైఫ్ కి చెందిన విషయాలు, ఇవి இது ஒரு வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட காரியம். ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినమంటే కరెక్ట్ గా సజెషన్ ఇచ్చేస్తాడు. அவரிடத்தில் போனோம் என்று சொன்னால் சரியான காரியங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். సజెషన్ నేనే ఇచ్చినాను, సజెషన్ நான் தான் கொடுத்தேன். వాళ్ళు అన్నారు సజెషన్ కంటే నువ్వే వచ్చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు. చప్పలు కొట్టండి. அறிவுரைகளை பார்க்கல, நீங்க எங்களிடத்தில் வந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எங்களை கூட்டிட்டு போனாங்க. ఓకే, నేను ప్యూర్ గా చెప్పలేదు, షార్ట్ గా చెప్పినాను. ரொம்ப சுருக்கமாக தான் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொண்டேன். ఓకే, నేను ప్యూరికేషన్ గా చెప్పలేదు, నేను షార్ట్ గా ముగించేసినాను. நாங்க சொல்லல, பாதியில தான் நாங்க சொல்லி. మీ దగ్గర ఏవైనా ఒక మంచి కార్యం ఉంటే నలుగురు మిమ్మల్ని వెతుక్కొని వస్తారు. உங்களிடத்தில் அப்பேற்பட்ட திறமை இருந்தது என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக 4 பேர் உங்களை தேடிக்கொண்டு வருவார்கள். సొలొమోను రాజుని వెతుక్కొని షేబ దేశపు రాణి వచ్చింది. அப்படியாக சாலமோன் ராஜாவை தேடிக்கொண்டு ராஜஸ்ரீயாகிய இப்போ படிங்கம்மா அந்த வசனத்தை, இப்போ படிங்கம்மா 12:42 படிங்க சீக்கிரமா. కీర్తనలు కాదమ్మా, మత్తయి సువార్త 12:42. దక్షిణపు దేశపు రాణి ఈ తరమ వారిలో నిలవబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేయును. ఆమె సొలొమోను జ్ఞానము వినుటకు భూమి అంతముల నుండి వచ్చెను. ఇదిగో సొలొమోను కంటే
గొప్పవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు. అది ఎవరంటే ప్రభు అని యేసయ్య. చప్పలు కొట్టండి, చప్పలు కొట్టండి. చెప్తున్నాను, சொல்லுங்கம்மா, நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க? இதோ சாலமோனிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். ஓகே. அப்போ சாலமோனோட அறிவையோட அவர் ஞானத்தோட ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க. அவர் யாருன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. அவரை பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் போனாங்கல்ல, அவர் ஞானத்தை பார்க்கறதுக்காக. அவரோட பெரியவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க. அவர் தான் நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன். அப்ப அந்த பெரிய காரியங்களை செய்கிற கர்த்தர் இந்த மாதம் முழுதும் நமக்கு இருக்க போகிறார். இந்த மாதம் முழுதும் நம்மளுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் அவர். ஏன்னா அவர் உயர்ந்தவர், அவர் பலனுள்ளவர், அவர் எல்லாவற்றிலும் ஞானம் உள்ள தேவன். அவர் இந்த மாதம் முழுதும் நம்மளை நடத்துகிற அந்த வல்லமை அவர்கிட்ட இருக்கு, அந்த கிருபை இருக்கு அவர்கிட்ட. మన దేవుడు ఎవరంటే గొప్పవాడు. ఆయన நம்முடைய தேவன் யார் என்று சொன்னால் மிகவும் பெரியவர். ఈ లోకములో ఉన్న వారి కంటే, இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களை பார்க்கிலும் నీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. உனக்கில் இருப்பவர் பெரியவர். అనుకోవచ్చు నేను ఏం లేని వ్యక్తిని, நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு யாருமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லி. నా దగ్గర ఏం లేదని అనుకోవచ్చు. என்னிடத்தில் எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லி நீ நினைக்கலாம். నీకు అన్నిటిని అనుగ్రహించే గొప్ప దేవుడు నీ లోపల ఉన్నాడు. எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களில் இருக்கிறார். ఈ మాసం అంతా నిన్ను గొప్పగా నడిపించబోతున్నాడు. மாதம் முழுக்க தேவன் உங்களை பெரிய காரியங்களை నువ్వు ఎన్నడూ చూడలేని ఆశీర్వాదాలు, எப்பொழுதும் பார்க்க முடியாத ஒரு ஆశీర్వాదం, నువ్వు ఎన్నడూ చూడలేని గొప్ప కార్యాలు, எப்பொழுதுமே பார்க்க முடியாத ஒரு பெரிய காரியத்தை ప్రభు ఈ మాసం నిన్ను నడిపించబోతున్నాడు. தேவன் அப்படியாக இந்த మాదத்துல உன்னை అవి வழிநடத்துவார். ఏవైనా ఉండొచ్చు, அது எதுவாக இருக்கலாம். అవి దేవుడు నీకు ఇవ్వాల్సినవి ఏవైనా ఉండొచ్చు. தேவன் உனக்கு கொடுக்க விரும்புகிறது எதுவாக இருக்கலாம். అవన్నీ ప్రభు నీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు. எல்லாவற்றையும் தேவன் இந்த మాదத்துல உனக்கு అనుగ్రహించ పోகிறார். ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని దీవించునుగా. தேவன் தாமே இந்த వచనங்களை ఆశీర్వదిపారు. అందరం పైకి లేచి పడుకుందాం. நாம் யாவரும் எழும்பி అందరం పైకి లేచి పడుకుందాం. అందరం ప్రార్థన చేయండి, దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి. எழும்பி நிற்போம். అందరం ప్రార్థన చేద్దాం. కార్డ్స్ పెట్టు ఆన్ చేసి ప్రభు సన్నిధిలో మనం అందరం ప్రార్థన చేద్దాం. అందరం ప్రార్థన చేయండి. అందరు చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థన చేయండి. అందరు తల నుంచి ప్రార్థన చేయండి. ఒక గొప్ప దేవుడు నీకున్నాడు. ఆయన బహు కీర్తనీయుడు అంటారు. ఆయన శక్తి కలిగిన దేవుడు అంటారు. కాబట్టి ప్రభు సన్నిధిలో మనమందరమే ఈ మాసమంతా నిన్ను గొప్పగా నడిపించబోతున్నాడు. ఎవరి ఎదుట నువ్వు తలదించకుండా, ఎవరి ఎదుట నువ్వు సిగ్గుపడకుండా, ఎవరి ఎదుట నువ్వు ఓడిపోకుండా, ఎవరి ఎదుట అపజయము నువ్వు పొందుకోకుండా యేసయ్య నిన్ను గొప్పగా నిలబెట్టబోతున్నాడు. అందరి ఎదుట గొప్పగా నిన్ను నిలబెట్టబోతున్నాడు. ఈ నెలలో, ఈ మార్చి మాసములో ప్రభు నిన్ను గొప్ప వ్యక్తిగా నిలబెట్టబోతున్నాడు. ఆయన సొలొమోను కంటే గొప్ప దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. యోనా కంటే గొప్పవాడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. ఆయన ఈ లోకములో ఉన్నవాడి కంటే ఆయన గొప్పవాడు అంట. నీలో ఉన్న నీ యేసయ్య, నీలో ఉంటున్న నీ ప్రభు, నీలో ఉంటున్న నీ దేవుడు గొప్పవాడు. ఆయన గొప్ప దేవుడు. ఆయన నీ దగ్గర ఉన్నాడు. నేను గొప్పగా ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. ఒకవేళ అద్దీంట్లో ఉండొచ్చేమో, అప్పుల సమస్యల్లో ఉండొచ్చేమో, ఇబ్బందులు ఉండొచ్చేమో, అయ్యో నాకెవరు లేరని నువ్వు బాధపడతా ఉండొచ్చేమో. ఒక గొప్ప దేవుడు నీకున్నాడు. ఆయన నిన్ను గొప్పగా నిలబెట్టబోతున్నాడు ప్రతి చోట్ల. అబ్రహాముని, ఈసాకుని, యాకోబుని ఆశీర్వదించిన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలుని నడిపించిన సైన్యాధిపతి అయిన యెహోవా మన మధ్యలో ఉన్నాడు. ఆయన గొప్పోడు. ఆయన మన కొరకు తన రక్తాన్ని ధారబోశాడు.
తన ప్రాణాన్ని పెట్టిన గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు. ఆయన నిన్ను గొప్పగా ఆశీర్వదించబోతున్నాడు ఈ మాసం. ప్రభు సన్నిధిలో అందరం ప్రార్థన చేయండి. థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్. ప్రేమగల్ల తండ్రి, పరిశుద్ధుడు అయిన మా యేసయ్య, ఈ మాసమంతా మీరు మాకు గొప్ప దేవుడిగా ఉండి మమ్మల్ని గొప్పగా నడిపిస్తారని మీ వాగ్దానాన్ని ఇచ్చారు. అలాగే మీరు మీ బిడ్డల్ని నడిపించండి, అలాగే మీ బిడ్డల్ని మీరు ఆశీర్వదించండి. మా మధ్యలో మీరు గొప్ప దేవుడిగా ఉండండి, గొప్ప కార్యాలు చేయమని యేసయ్య నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. మిగతా కార్యక్రమం కోటన్న చూసుకుంటాడు. చారతి గారు వచ్చి పాట పాడుతుండగా మనం కాలు అందిస్తున్నాం. ఇక్కడ కృపాక్షేమము నీ శాశ్వత జీవము నా జీవిత కాలమంతయు నీవు దయచేయువాడవు. కృపాక్షేమము శాశ్వత జీవము నా జీవిత కాలమంతయు నీవు దయచేయువాడవు. మహోన్నతమైన నీ ఉపకారము
ప్రకటన గమనించండి. ప్రతి ఆదివారం పరిశుద్ధ ఆరాధన ఉంటుంది 8 గంటలకు. తర్వాత సాయంత్రం 6:30కి తమిళ ఆరాధన ఉంటుంది. ప్రతి శనివారం ఉపవాస ప్రార్థన ఉంటుంది 10 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు. ప్రతి నెల 2 బుధవారంలో స్త్రీల మీటింగ్ ఉంటుంది. రేపు వచ్చే వారం 7వ తారీఖు ఆన్లైన్ పేరు ఉంటుంది, గమనించండి. ఇవి మన యొక్క సంఘ ప్రకటనలు. దర్శన భాగాలు కానీ మన యొక్క యాంపిల్ వేరు పట్ల తీసుకున్నాము. వేరే కలిగిన వాళ్ళు కొంచెం డబ్బులు ఇవ్వాలని, మీ ఇష్టం వచ్చినంత ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. అవి మనసులో పెట్టుకొని గమనించండి. మన మధ్యలో ఉన్న సహోదరులు ఈరోజు ఈ ఒక వారంలో, వచ్చే వారంలో దేవుని సంస్కారం ఉంటుంది, గమనించి ప్రత్యేకంగా మీరు ప్రార్థించుకోరండి. మన మధ్యలో సహోదరుడు మదన కుమార్ గారు వచ్చి కానుకల నిమిత్తము యొక్క కొడుకు నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు. మనమందరం తలలంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకున్నాం. పరిశుద్ధ ప్రేమల తండ్రి నామానికి స్తుతి రాజా. అయా యేసయ్య, గత మాసమంతా కాపాడి ఎబినేసరుగా ఉండి, యెహోవా రాఫగా ఉండి తండ్రి యేసయ్య, అయా యెహోవా షమ్మగా ఉండి తండ్రి యేసయ్య, మా మధ్యలో రాజేశ ఇమ్మానుయేలు దేవుడై ఉండి రాజేశ మమ్మల్ని కాపాడుతూ తండ్రి, అయా మమ్మల్ని చూస్తున్న తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా యేసయ్య. ఈ మాసంలో ప్రభా మొదటి దినాన తండ్రి, అయా నీ సన్నిధిలో గడిపే కృపనిచ్చావు తండ్రి. నీ సన్నిధిలో 1 దినం గడుపుతుంటే 1000 దినముల కంటే శేషమని చెప్పావు తండ్రి. ఈ దినమందు నీ వాగ్దానము రాజేశ బయలుపరిచావు ప్రభా. అయా మా సొంత బలంతో, సొంత జ్ఞానంతో ఏమి చేయలేమని చెప్పావు తండ్రి. అయితే మేము ఒట్టివారము తండ్రి, అయా మాలో ఉంటా నీవు గొప్పవాడవని తెలిపించావు తండ్రి. ఎర్ర సముద్రాన్ని 2గా చీల్చిన దేవుడు తండ్రి, వాళ్ళ మధ్య రాజా సముద్రం మధ్యలో నడిపించిన దేవుడు తండ్రి యేసయ్య. ఎడారి భూమిలో తండ్రి యేసయ్య, అయా ఎండిన ఎముకలకు జీవమునిచ్చిన దేవుడు తండ్రి యేసయ్య. ఆ విధంగా ఈ మాసంలో ఎంతరైతే తండ్రి బాధతో, వేదనతో, దుఃఖంతో కృంగిపోయి ఉన్నారో తండ్రి, వాళ్ళని లేవనెత్తండి ప్రభా యేసయ్య. ఈ మాసం అంతటా రాజా జరుగుతున్న ఈ ఆదివారాలలో తండ్రి, అయా ప్రతి వారం కలుసుకోవడానికి నీ కృపను దయచేయండి తండ్రి. వ్యర్థమైన వాటికి మమ్మల్ని దూరపరచండి, వ్యర్థమైన మాటలకు దూరపరచండి. నీ ఆత్మీయతలు ఎదిగేదానికి కృపను దయచేయండి తండ్రి యేసయ్య. ఈ వాగ్దానం తండ్రి ప్రతి హృదయాల్లో కదిలింప చేయండి తండ్రి. వినిన వాక్యము తండ్రి వాళ్ళ విశ్వాసంలో తండ్రి, అయా నిలకడగా నిలబడడానికి స్థిరమైన మనసును దయచేయండి ప్రభా. నూతనమైన మనసును పుట్టించండి ప్రభా. వేసిన కానుకలు మీరు దీవించండి, 2 కలిసి ప్రతి వారికి దయచేయమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ప్రాణమా యెహోవాను స్తుతించుము, నా సమస్తమైన పరిశుద్ధనామం స్తుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను స్తుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములను దేనిని మరవకము. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్ముని అన్యోన్య సహవాసం మనతో కూడా, రాలేకపోయిన బిడ్డలతో కూడా సదాకాలము తోడై ఉండును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీకు అంతకు వందనాలండి.